Okay, so this is a one shot on EM waves, and what we are going to do in this certain topic is firstly the types of electromagnetic waves, secondly, the displacement current, third is the Ampere Maxwell law, fourth is Maxwell's equation, fifth is electromagnetic waves equation, and the relation between speed of light, electric field and magnetic field, intensity of EM waves, and speed of electromagnetic waves. Okay, so this is today's agenda, and what we will do for today. Okay, let's start. The first thing, as I mentioned in the previous slide, we will do is types of EM waves. Basically, you can divide it into transverse waves and longitudinal waves. Okay, what we will deal uh, here is basically transverse waves because electromagnetic waves are transverse waves. In this case, electric and magnetic field energy density is same. What do I mean by that? For magnetic field, the energy is B square by 2 mu naught, and for electrical field it is 1 by 2 epsilon naught E square. Okay, they both are actually the same. Acha. Under the classification that we have to discuss are basically 7 types of electromagnetic waves. So I'll make a table here for types, wavelength range, production, and detection. So the first type that I'll discuss is radio waves. Its wavelength is greater than 0.1 meters. How to produce it? By rapid acceleration and deceleration of electrons in areas, and detections is using the receivers
Aerials. Acha, do you know what are aerials? Hmm? স্যার এখন না? Do you know what are aerials? My voice is clear, na? হ্যাঁ স্যার এখন ঠিক শুনতে পাচ্ছি। Huh, what is meant by aerials? Like just এমনি বাংলা বল। ওই যেখান থেকে কি ভিডিও ওয়েবটা মানে ট্রান্সমিট হচ্ছে? See, basically in context of electronics, ঠিক আছে? হ্যাঁ, in context of electronics যে অ্যান্টেনা গুলো রেডিও ওয়েভস ট্রান্সমিট করে বা রিসিভ করে না, হ্যাঁ, সেগুলোকে হ্যাঁ, এরিয়ালস বলা হয়। ঠিক আছে? বেসিক্যালি অ্যান্টেনা বলতে পারিস, বাট দ্য বেটার সায়েন্টিফিক টার্ম ইজ এরিয়ালস। আচ্ছা, the next one is microwaves. রেঞ্জ কি? 0.1 মিটার থেকে 1 মিলিমিটার। প্রোডাকশন কি করা হয়? ইউজিং এ Kylstrand valve or magnetron valve. ডিটেকশন কি করে করব? It can be detected using point contact diodes. স্যার ওটা কি লিখেছেন? ক্লাইস্ট্রন ভালভ? হ্যাঁ, দেখ, দুটো ভালভ আছে। মানে এবার ক্লাইস্ট্রন ভালভ যেটা হয়, হ্যাঁ, সেটা তোর একটা ভ্যাকুয়াম টিউব, যাতে কি আমরা মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি, ঠিক আছে, জেনারেট করতে পারি বা ইভেন অ্যাম্পলিফাইও করতে পারি। ঠিক আছে? সিম্পল আইডিয়াটা বলছি। ভয়েস মডিউলেশন শুনেছিস টার্মটা? হ্যাঁ স্যার। সেরকমই যদি কিছু ইলেকট্রনসকে কিছু ক্যাভিটির মধ্যে দিয়ে পাস করানো হয়, which has varying electric field, ঠিক আছে, তাদের মধ্যে যদি ভেলোসিটি মডিউলেশন করানো হয়, তখন তোর এই মাইক্রোওয়েভ জেনারেট হতে পারে। ঠিক আছে? কোথায় ইউজ হতে পারে? রেডার সিস্টেমে, পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরে, অ্যান্ড ইভেন ইন কমিউনিকেশন ডিভাইসেস। ঠিক আছে? আচ্ছা, দ্য নেক্সট ইজ ইনফ্রারেড। ইনফ্রারেড কি? আচ্ছা, 1 মিলিমিটার থেকে ওটা যাবে টিল 700 মিলিমিটার পর্যন্ত। ঠিক আছে? প্রোডাকশন বাই দ্য ভাইব্রেশন অফ অ্যাটমস অ্যান্ড মলিকিউলস। মলিকিউলার লেভেল ভাইব্রেশন যেগুলো হয় আমাদের, সেগুলো থেকে ইনফ্রারেড রেডিয়েশন কিন্তু জেনারেট হয়। কি করে ডিটেক্ট করব? ইউজিং আ ইনফ্রারেড photographic film or thermopiles. ঠিক আছে? The fourth one is light waves, যেটা আমাদের কাছে visible. It ranges from 7 nanometer, আচ্ছা, এটা মিলিমিটার হবে না, ন্যানোমিটার হবে। 700 nanometer to 400 nanometer. ঠিক আছে? Electrons in atoms produce light when they jump from
higher to lower energy state. কি করে দেখতে পারো? The eye or photographic film. আচ্ছা, এর পরে যতগুলোই আছে আমরা সবই কিন্তু ফটোগ্রাফিক ফিল্ম দিয়ে ডিটেক্ট করতে পারবো মোরাললেস। ঠিক আছে, এরপরে আর কি কি আছে? এরপরে আছে হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট। রেঞ্জ কত? 400 ন্যানোমিটার থেকে 1 ন্যানোমিটার। যদি ইলেকট্রন লোয়ার থেকে হায়ার এনার্জি স্টেটে যায় তাহলে লাইট, ভিজিবল লাইট প্রডিউস করে। যদি হায়ার থেকে লোয়ারে আসে তখন কিন্তু আল্ট্রাভায়োলেট প্রডিউস করে। আচ্ছা, দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ এক্স রেজ। 1 ন্যানোমিটার টু 0.01, সরি 001 ন্যানোমিটার। How they are produced? Using X-ray tubes. আচ্ছা, গামা রেস এর রেঞ্জ হচ্ছে less than 0.001 ন্যানোমিটার. How they are produced? From radioactive decay of the nucleus. Okay. The next thing that we are going to learn is displacement current. Okay. So, what is the cause of displacement current? Displacement current ID, which is represented as this, is due to the time varying electric field. Is due to time varying ইলেকট্রিক ফিল্ড, যেটা বেসিক্যালি টাইমের সাথে ভ্যারি করে। তাহলে আইডি এর ফর্মুলা কি আছে? এপসাইলন নট ডি ফাই ই, এক্স্যাক্টলি ডি ফাই ই ডিটি। ঠিক আছে, where phi e is flux বা ইলেকট্রিক ফ্লাক্স বলতে পারিস, বেটার টু ইউজ ইলেকট্রিক ফ্লাক্স। ঠিক আছে, আচ্ছা, অ্যানাদার টাইপ অফ কারেন্ট কোয়েশ্চেন দিতেই পারে, সেটা হচ্ছে কন্ডাকশন কারেন্ট। সাপোজ ক্যাপাসিটর আছে একটা, ঠিক আছে, এই দিকে যেটা যায় সেটা হচ্ছে কন্ডাকশন কারেন্ট। ঠিক আছে, আমরা যে ইটার কথা এখানে মেনশন করেছি সেটা হচ্ছে তোর, ইউ ক্যান কনসিডার ইন দিস কেস দিস ই। ঠিক আছে, এই সাইডে ধর কিউ, এই সাইডে মাইনাস কিউ। আচ্ছা, now there are certain things. If q changes, then e changes, obviously. This implies id, which is equal to epsilon naught a. Now you put the value of uh, d phi dt as 1 by a epsilon naught e dq dt, which comes to
as dq dt, which is the rate of flow of charge. এই জায়গাটি বোঝা গেল কি করে বসালাম? স্যার একবার বলে দেবেন এই আইটি ইকুয়াল টু ইজি হয়ে গেছে। Okay, see, we have the epsilon naught normally as it is. What is d phi dt? ওটাতে ফ্লাক্সের চেঞ্জটা। Hmm. So what is the formula? Formula আমরা কি লিখতে পারি? আচ্ছা, simple flux এর formula কি? Simple. E dot A. হ্যাঁ Hmm? E এর হ্যাঁ formula এই কি? E dot A টা হচ্ছে ওর সব থেকে simplest formula. Now if you differentiate it, তুই E এ তে E এর ভ্যালুটা বসা, ঠিক আছে? That is q by r, যে ফর্মুলাটা আছে k q by r. হুম, তাহলে তোর যদি ডিফারেন্সিয়েট করিস তাহলে ওই রাইট হ্যান্ড সাইড টার্মটা আসবে উইথ অ্যান এক্সট্রা এ। হ্যাঁ এবার বুঝতে পেরেছি মানে ডিফাই ডিটির ডিফারেন্সিয়েশন করে ওই টার্মটা আসছে। এক্স্যাক্টলি, কারেক্ট, কারেক্ট। দেখ যেটা আর স্কোয়ার থাকে না তোর এতে, ওই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা আর স্কোয়ার একটা টার্ম হ্যাঁ থাকে, হ্যাঁ তাই তো? এবার ইন দিস কেস তুই ভাব আর স্কোয়ারটা এ না, আর স্কোয়ারটাই এই ক্ষেত্রে তো এই। আচ্ছা ঠিক আছে, পুরো গুলিয়ে গেছি, ঠিক আছে, দাম। এবার একটু সিম্পল করে জিনিসটা দেখিয়ে দিই। দেখ, ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট আইডি যেটা আছে আমাদের কাছে, এই ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডিকিউ, which is the enclosed q by dt, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মোস্ট বেসিক ফর্মুলা, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বাট 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 এখানে যেটা হয় ফ্রম গসেস ল, হ্যাঁ, আমরা এই টার্মটা আনতে পারি যে এপসাইলন নট ডি ফাই ডিটি, ঠিক আছে? গসেস লর কথা ভাব, হোয়াট ইজ গসেস ল? হ্যাঁ, কিউ এনক্লোজড বাই হ্যাঁ গস এপসাইলন নট না, হ্যাঁ 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 কিউ প্লাস এপসিলন। ঠিক আছে? এইবার ওটা হচ্ছে তোর ই এর পার্টটা। এবার এই কিউ এনক্লোজটাকেই তুই যদি ওই সাইডে নিয়ে চলে যাস তাহলে কি থাকে? কিউ এনক্লোজ ইজ ইকুয়াল টু এপসাইলন নট ফাই ফাই ই। ফাই জি হ্যাঁ তাহলে আমার একটা কথা বল, যে ডিকিউ ডিটি মানে, আচ্ছা জাস্ট আমি লিখে দেখাচ্ছি এইখানটা, কিউ আই এ, এইটা হচ্ছে এপসাইলন নট ফাই, তাই তো? এটা তো গসেস ল। হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েট কর দুদিকে, ডি কিউ আই এন ডিটি ইজ ইকুয়াল টু এপসাইলন নটটা কনস্ট্যান্ট, তা বেরিয়ে এলো, আর হ্যাঁ কি কি পড়ে রইলো, এই ডিটি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? এইটা এবার
What is current? Current is rate of flow of charge. Now, what is this? Isn't this rate of flow of charge? হ্যাঁ, That is what is displacement current. বোঝা গেল? হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এইবার এখানে তার মানে এই যে ডিকিউ ডিটিটা আমাদের কাছে আছে, আমি মানে আচ্ছা এইখানে এই পার্টটা সরিয়ে দিচ্ছি। লাইক আমি কিছুই না, এর আগে জাস্ট একটা আমি এই এলন নট এই টার্মটা রাখছি। দেখ কেটে কেটে যাচ্ছে তো। হ্যাঁ, শুধু dq/dt থাকছে তো। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, সেটাই আমি করছি। ঠিক আছে, একটু ম্যাথামেটিক্যালি দেখলে বুঝতে পারবে কেন এটা করছি। হুম, কারণ আমাদের কাছে ইন্টিগ্রাল ফর্ম অফ গসেস ল কি আছে? আমাদের ইন্টিগ্রাল ফর্ম অফ গসেস ল, আমি এই জাস্ট এই উপরে গসেস লটা মুছে দিচ্ছি। ইন্টিগ্রাল ফর্মটা আছে এরকম। হ্যাঁ, এবার তুই ইন্টিগ্রেশনটা যদি হাটিয়ে দিতে চাস, তাহলে তোকে কি করতে হবে? যদি তাহলে এটা কি আসবে, ডি কিউ ডিটি, আর একটা 1/ε0 আসবে টার্ম। হ্যাঁ, কিছুই না, তুই এইটাকে শুধু নিচের দিকে নিয়ে চলে আসবি, তাহলে তুই ই পেয়ে যাবি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এইবার আমাদের কাছে রইলো ইলেকট্রিক ফিল্ড, তাই তো? আমাদের কাছে রইলো ইলেকট্রিক ফিল্ড, তাহলে ফিল্ডটা, হ্যাঁ। right? এইবার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা কি? ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলাটা কি? ওই k/r² দিয়ে ওইটা বসাতে হবে। হ্যাঁ, এবার এবার তুই যদি তুই যেটা আমাকে বলছিস যে এটা হচ্ছে তোর Q/4πε0 আর স্কোয়ার, তাই তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, যদি জাস্ট একটু ম্যাথামেটিক্যাল এগুলো করিস, একটু হালকা বড় হয়ে যেতে পারে, সেই জন্য আমি অত ডিটেলস যাচ্ছি না। জাস্ট জিনিসগুলো পাশাপাশি বসাবি, এই জিনিসটা চলে আসবে। দ্য পয়েন্ট ইন ঠিক আছে। মেকিং দিস এন্টায়ার থিং ইজ দ্যাট এই যে টার্মটা, এই যে এখানে এই যে টার্মটা, ঠিক আছে, এখানে যে পার্টিকুলার টার্মটা আছে, এটা বেসিক্যালি কি ই না এখানে, এই যে গস ল থেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো the first point is that if Q changes, E also changes. মানে এই যে Q ডিপেন্ডেন্ট আপন E, আমি সেটাই এখান থেকে জাস্ট বলার চেষ্টা করছি, যে যদি আইডিটা চেঞ্জ হয়, কিউটা চেঞ্জ হয়, তাহলে ইটাও চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, সেকেন্ড থিং হচ্ছে, তার মানে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি যে ইন ক্যাপাসিটর ফর টাইম ভ্যারিং কারেন্ট কন্ডাকশন, কারেন্ট ইজ সেম এজ আইডি। বোঝা গেল? মানে কি বলার চেষ্টা করলাম,
একটা জিনিস ভাব, আমরা তো গস ল কোনোদিনই ডেরিভেশন করিনি সেরকম ভাবে, বাট আমরা গস লয় সবসময় এনক্লোজ চার্জটা কনসিডার করছি। বাট এনক্লোজ চার্জটা সাথে বাইরের কারেন্টের যে রিলেশন, সেইটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি। এই কারেন্টটা কি কারেন্ট? এই কারেন্টটা কিন্তু হচ্ছে তোর ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট, যেটা ভেতরে আছে। কিন্তু এখান থেকে যে কন্ডাকশন কারেন্টটা সেম অ্যাজ ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট, এটাই আমরা এখানে ইমপ্লাই করতে পারছি। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ইন্টারেস্টিংলি, দুটো সেম কিন্তু ম্যাথামেটিক্যালি নয়। কেন? কারণ আইসিটা বাইরে এক্সিস্ট করে, ভেতরে করে না ক্যাপাসিটরে। আর আইডিটা মানে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টটা ভেতরে এক্সিস্ট করে, ক্যাপাসিটরের বাইরে এক্সিস্ট করে না। তার মানে আউটসাইড ক্যাপাসিটর আমরা বলতে পারি আইসি নট ইকুয়াল টু জিরো আর আইডি ইকুয়াল টু জিরো। আর ইনসাইড ক্যাপাসিটর আইসি ইকুয়াল টু জিরো আর আইডি তো নট ইকুয়াল টু জিরো। এটা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। মানে ক্যাপাসিটরের ভেতরে আইসিটা জিরো হবে না, আইডিটা জিরো হবে, আর বাইরে আইসিটা জিরো, আইডিটা জিরো হবে। এক্স্যাক্টলি, ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট ক্যাপাসিটরের ভেতরের যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে সেইটার আহ, মানে এফেক্ট কিন্তু। ঠিক আছে, এখানে একটা ছোট্ট ভুল হয়েছে, এগুলো সব মাইনাস। আচ্ছা, আর সেই জন্যেই যে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টটা থাকে আইডি ইনসাইড এ ক্যাপাসিটার, ক্যাপাসিটরের ভেতরে যে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টটা থাকে সেটা কিন্তু সবসময় ইউনিফর্ম হয় ইনসাইড দ্যাট ক্যাপাসিটর। ক্যাপাসিটরের ভেতরে যে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্টটা থাকে সেটা কিন্তু সবসময় অ্যাক্রস দ্য প্লেট ইউনিফর্ম হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নেক্সট নেক্সট টু কাম টু অ্যাম্পিয়ার্স ল। অ্যাম্পিয়ার্স ল কি বলে? অ্যাম্পিয়ার্স ল বলে যে বি ডিএল is equal to mu naught I enclosed. Now, what is the value of I enclosed? I enclosed is equal to conduction current plus তোর আহ, যে displacement current, which is epsilon naught d phi e dt. What do I mean by enclosed? By enclosed, I mean enclosed in the full system. তার মানে পুরো সিস্টেমে দুটো কারেন্ট আছে, অ্যান্ড ওই দুটো কারেন্টই তোর সিরিজে আছে, তো অ্যাড হয়ে যাবে না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য থিং। আচ্ছা, একটা ইম্পর্টেন্ট এনসিআরটির এক্সাম্পল আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এক্সাম্পল নাম্বার 8.1। কি বলছে এটা? দেখা যাক। আমাদের কাছে দুটো ডিস্ক দেয়া আছে। ঠিক আছে, এই দুটো প্লেট আছে, এটা হচ্ছে কিউ আছে, এটা মাইনাস কিউ। এদের মধ্যে যে ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট সেটা কোন দিকে যাবে? এই দিকে অফকোর্স। আচ্ছা, এর ভেতরে একটা রিজিয়ন নিচ্ছি যার সেন্টার সাপোজ ও, আর তার রেডিয়াস হচ্ছে গিয়ে আর। তার উপর একটা পয়েন্ট নিচ্ছি পি। ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে ডিস্ক গুলো, এগুলোর
রেডিয়াস হচ্ছে গিয়ে 1 মিটার। ইট ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দিস এন্টায়ার ডিস্ক। ঠিক আছে, এখান থেকে তো কারেন্ট আসছে, এখান থেকে কারেন্ট আসে। ঠিক আছে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে। ঠিক আছে, এখানে 2 ভোল্ট ব্যাটারি একটা, এটা হচ্ছে 10⁶ নাও what does the question say? Question says that C যদি 10⁻⁻9 ফ্যারেড হয়, at t equals to 0, let us say charging starts. আমাদের কি বার করতে হবে? Find B মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড at t। আচ্ছা, OP যেটা আর রেডিয়াস অফ ইনার পার্টটা, সেটা হচ্ছে 0.5 মিটার। এটা কত? এটা at t is equal to 10⁻³ সেকেন্ড। ঠিক আছে, আমাদের বি ফাইন্ড করতে হবে। কি করে করবো? আচ্ছা, সলিউশন। কনসিডার দিস অ্যাম্পিয়ার লুপ। এটা তো অ্যাম্পিয়ার লুপ, অ্যাম্পিয়ার ল অনুযায়ী এখানে লুপ থাকবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটার রেডিয়াস আমাদের দিয়ে দিয়েছে 0.5 মিটার। ভালো কথা, যেটা হচ্ছে কিনা প্যারালাল টু দিস প্লেটস। তাহলে আমাদের অ্যাম্পিয়ার্স ল কি বলছে? ইন্টিগ্রেশন অফ বিডিএল ইজ ইকুয়াল টু মিউ নট আইইএন। তাই তো? এবার আইইএন টা অ্যাকচুয়ালি কি? আইসি প্লাস আইডি, এখানে লিখেছি। আচ্ছা, এইবার এইবার ইনিশিয়ালি at t is equal to 0, at t is equal to 0, ic 0, তাই তো? হ্যাঁ, এটা কি বোঝা গেল? ইনিশিয়ালি। হুম। হুম, t equals to 0 তে তোর আহ, যে আইসিটা সেটা ইকুয়াল টু 0 হলো। আচ্ছা, ভালো কথা। ইন দ্যাট কেস শুধু আমাদের আইডি এর কম্পোনেন্টটা বাকি রইল, তাই তো? তাহলে এখানে কি হবে? দেখ, ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এরকমই থেকে যাবে। আর এই যে ডিএল, এটাকে ইন্টিগ্রেট করছি। তার মানে কি, আমাকে বেসিক্যালি যে লুপটা, এটার সার্কামফারেন্সটাই হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ ডিএল। তাই তো? হ্যাঁ, তাই সার্কামফারেন্স কত? 2 পাই আর। 2 পাই আর। হ্যাঁ, ইট ইজ ইকুয়াল টু মিউ নট, এই এই ভ্যালুটা এপসাইলন নট ডি ফাই ই ডিটি। আচ্ছা, এবার ফাই ই কত? ই টাইমস দা এরিয়া। এরিয়া কি? পাই আর স্কোয়ার। তাই তো? এরিয়া পাই হ্যাঁ, আর স্কোয়ার। ফাইন। আচ্ছা, এবার আমরা ই এর জায়গায় কি লিখতে পারি? যে কি বলেছিলাম, সিগমা বাই এপসাইলন নট এপসাইলন নট। পাই আর স্কোয়ার। আচ্ছা, এইবার আমি ইভেন এটাকে আরো ভাঙি যদি, তাহলে কি পাবো? কিউ বাই পাই আর নট স্কোয়ার এপসাইলন নট পাই আর স্কোয়ার। ঠিক, চার্জ ডেন্সিটির জায়গায় বসিয়ে দিলাম, পড়িয়েছি আজকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইখান থেকে এই 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 জিনিসটাকে যদি আমরা কাটাকুটি করি,
ঠিক আছে, এইটাকে যদি আমরা কাটাকুটি করি, আর আর এর আর নট এর ভ্যালুটা বসাতে হবে। ঠিক আছে, আর এর ভ্যালু দেওয়া আছে, আর নট এর ভ্যালুও দেওয়া আছে, এই দুটো বসাতে হবে। বসালে আমরা দেখ, আর নটটা তো হচ্ছে গিয়ে 1, তো ওটা বাদ দে। হ্যাঁ আর স্কোয়ার হচ্ছে গিয়ে হাফ এর স্কোয়ার, হ্যাঁ মানে 1/4। আরে হ্যাঁ হাফ এর স্কোয়ার 1/4, সেম তাহলে এটা কি দাঁড়াবে? Q/4 এপসাইলন নট। Q/4 এপসাইলন নট। হ্যাঁ আরে আচ্ছা, এবার যদি সেটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করি, মানে যদি সরি 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 যদি সেটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি, তাহলে Q/4 এপসাইলন নট এর মধ্যে 4 এপসাইলন নটটা হচ্ছে কি কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে এদিকে রয়ে গেল B × 2πr ইজ ইকুয়াল টু μ0 এপসাইলন নট 1/4, কত, এপসাইলন নট, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ dQ/dt। ঠিক। হ্যাঁ আচ্ছা, দেখ এবার তো এপসাইলন এপসাইলন নট নট কেটে গেল, এটা ফার্স্ট। সেকেন্ড, আমরা তাহলে আর এর ভ্যালু যদি বসিয়ে দিই, ঠিক আছে, যদি আর এর ভ্যালু কি হাফ, হ্যাঁ তাহলে তাই তো, 2 কেটে এটা যাচ্ছে। বসিয়ে দিই, তাহলে এইটা আর এইটা কেটে যাচ্ছে, তাহলে হুম কি পড়ে রইলো? B × π হুম ইজ ইকুয়াল টু μ0/4 dQ/dt। হ্যাঁ ঠিক। আচ্ছা, dQ/dt, এইবার এই কিউ এর একটা ফর্মুলা আছে। ঠিক আছে, কিউ এর ফর্মুলাটা কি? Q=Q0 1 - e⁻⁻t/RC। হ্যাঁ এই ফর্মুলাটায় আমাদের ফার্স্টে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। ঠিক আছে, এটাকেই যদি ডিফারেন্সিয়েট করিস, তাহলে আসবে dQ/dt। আমি আর ফুল ডিফারেন্সিয়েশনটা দেখালাম না, এটা হবে হচ্ছে CV/RC e⁻⁻t/RC। আচ্ছা, এইবার আমাদের লাগবে হচ্ছে μ0 এর ভ্যালুটা। আমাদের লাগবে μ0 এর ভ্যালুটা। ঠিক আছে। আচ্ছা, আহ জিজ্ঞেস করুন ভিটা কি? ভিটা বেসিক্যালি হচ্ছে ভোল্টেজটা, ওটা ক্যালকুলেট করতে তুই যদি হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়েশনটা পুরোপুরি করিস তাহলে বুঝে যাবি। আচ্ছা, হ্যাঁ তাহলে আমাদের বি কি আসবে? আমাদের বি কি আসবে? মিউ নট এর ভ্যালুটা তো 4π × 10⁻⁷ হবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই, ওটাই তো হবে। এবার ইন্টারেস্টিংলি 4 4 কেটে যাবে তো, এই যে 4 আছে একটা নিচে, হ্যাঁ হ্যাঁ 4 4 আর কেটে পাইটাও তো কেটে যাবে। পাইটা কেটে যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, 10⁻⁻7টা রয়ে যাবে। এটার সাথে কি কি থাকবে? আচ্ছা, ভি, দেখ, CV/RC, মানে সি আর সিটা কেটে গেল, ভি বাই হ্যাঁ আর। ভি হ্যাঁ দিয়ে ভি বাই দিয়েছে আর। 2, আর দিয়ে দিয়েছে 10⁻⁶। এবার e⁻, তুই যদি T/RC করিস, টিটা কি দিয়ে দিয়েছে? 10⁻⁻³ আর সি পড়ে রইল। ঠিক আছে, এবার আর দিয়ে দিয়েছে 10⁻⁶। ঠিক আছে, আর সি দিয়েছে 10⁻⁻৯। 10⁻⁻৯ + 6 কত হয়? 10⁻⁻3।
হ্যাঁ, মানে 1/e হয়ে গেল। আরে আমি আর সিটা বলছি তোকে, আর সিটা হচ্ছে 10 to the power -9 প্লাস সিক্স ওটা বুঝতে ইন্টু, পেরেছি। না, তাহলে হ্যাঁ ফাইনালি 1/e হয়ে গেল। এক্স্যাক্টলি, তাহলে e⁻−1, ঠিক আছে। এবার দিস ইজ সামথিং টেস্ট, আর আমি যাচ্ছি না, ঠিক আছে। এনসিআরটি খুলে দেখে নিবি ফাইনাল ভ্যালু কি আছে, সেটা আমার কাছে ম্যাটার করে না, ওটা নিজে ক্যালকুলেট করবি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি এটাই বোঝা গেল এই অঙ্কটা। এটা কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক, কিন্তু হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট দেখুন ওয়ান কনসেপচুয়ালি বাই ইম্পর্টেন্ট। ফাইভ বল। 1/5e বেরোচ্ছে final। 1/5e, হ্যাঁ, তাই হবে। হ্যাঁ, 2 আছে, আর 10 to the power of -7 উপরে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা মিক্সচারটা হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। এইবার হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন, ঠিক আছে। আরে কোয়েশ্চেন কেন দিচ্ছি, এটা তো হচ্ছে আই গেস আমাদের ফোর্থ টপিক, ম্যাক্সওয়েলস আচ্ছা, ইকুয়েশনস। 4 থেকেই তো ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন বলে। এক্স্যাক্টলি, চারটেকেই ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন বলে। তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গসেস ল ইন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স। কি বলে? phi e plus electric flux is electric field আর তার এরিয়া I কিউ into পি। time। হ্যাঁ, সেকেন্ড হচ্ছে গসেস ল। ইন ম্যাগনেটিজম। এক্স্যাক্টলি, কি হবে? সারফেস ইন্টিগ্রেশন। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। হ্যাঁ, বি ডট ডিএ ইকুয়াল টু 0। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এইটা কিন্তু ডিউ টু ক্লোজড লুপ লাইন্স অফ দ্য ফিল্ড। লুপ লাইন্স, ফিল্ডের লাইনগুলো যেহেতু ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, সেহেতু কিন্তু এটা এরম ভাবে হয়, মানে সেহেতু ইন্টিগ্রেশনটা পুরো জিরো হয়ে যায়, ঠিক আছে। ইন্টিগ্রেশন জিরো মানে কি? এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ নেই। নেই, হ্যাঁ। কখন এরিয়া আন্ডার কার্ভ থাকবে না? তুই যেখানে শুরু করছিস সেখানেই শেষ করে দিচ্ছিস। লুপটা যখন ক্লোজ থাকবে। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, নাম্বার থ্রি, ফ্যারাডেজ ল। ফ্যারাডেজ ল বলে, ডি ফাই ডিটি। এক্স্যাক্টলি। ফোর্থ হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার ম্যাক্সওয়েল ল। কি বলে এইটা? মিউ জিরো আইসি প্লাস মিউ জিরো এপসাইলন নট ডি ফাই ডিটি। এক্স্যাক্টলি, যেটা একটু আগে আমরা করলাম। এপসাইলন নট ডি ফাই ডিটি টা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কাছে আইডি। অ্যাকচুয়ালি মিউ নটটা কমন নিয়ে নে, অ্যাকচুয়ালি এটা কি? মিউ নট আইসি প্লাস আইডি, যেটা জাস্ট একটু আগেই পড়লাম। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে নাম্বার ফাইভ, ইএম ওয়েভ ইকুয়েশনস। জাস্ট লাইক এনি আদার জেনারেল ইকুয়েশনস, এই ইএম ওয়েভের ইকুয়েশনস এরকম হবে যে, সাপোজ, আচ্ছা ডায়াগ্রামটা অন্য পাতায় আঁকবো, আগে আমি ইকুয়েশন গুলো লিখে দিই। যে ই ইজ ইকুয়াল টু ই নট সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স, দিস হ্যাপেন্স ইন দ্য জে ডাইরেকশন, and 90 degree to that
we have the magnetic field which means in the k direction, ঠিক আছে। এক্স ডাইরেকশনে কি থাকে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা থাকে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এজ এ হোল which we call as the light wave also। আচ্ছা, মানে লাইট ওয়েভ ইজ আ পার্ট অফ ইট। আচ্ছা, তাহলে আমাদের কাছে ডায়াগ্রামটা কিরকম থাকতে পারে দেখাচ্ছি। সাপোজ এদিকে আমি ওয়াই অ্যাক্সিস দিচ্ছি, এদিকে আমি জেড অ্যাক্সিস দিচ্ছি। আর তাহলে এদের মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার, মানে এই সাইডে which is the x direction in my case, ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আছে। আচ্ছা, ভালো। তাহলে এই y ডাইরেকশনে এইরকম ভাবে তোর ইলেকট্রিক ফিল্ডটা থাকবে, ঠিক কিনা? এই ডাইরেকশনে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা থাকবে। আর জেড ডাইরেকশনে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা থাকবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল এটা ডায়াগ্রামটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের হচ্ছে রিলেশন বিটুইন লাইট, ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ঠিক আছে, আমরা এদের যে ইউনিট ভেক্টর গুলো সেগুলোকে স্টাডি করব। এদের মধ্যে যে রিলেশনটা সেটা এরকম যে লাইট ওয়েভ যেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, দ্যাট উইল বি এ ক্রস প্রোডাক্ট অফ দিস টু ভেক্টরস, অ্যান্ড এটা এরকম একটা সাইক্লিক অর্ডারে চলতে থাকবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট আচ্ছা আমাদের এরপরে ছিল ইন্টেন্সিটি অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস। আচ্ছা, আচ্ছা, জাস্ট টেল মি আরএমএস ভ্যালু কি হয়, মানে নর্মালের থেকে, অ্যাবসলিউট ভ্যালু থেকে আরএমএস ভ্যালু রিলেশনটা কি? বাই রুট টু, মানে ই নট, মানে ইআরএমএস ইজ ই নট বাই রুট টু। ঠিক আছে, এটা কিন্তু মনে রাখবে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তোর ওই আরএমএস ভ্যালু কিন্তু বাই রুট টু হয়ে যায়, এটা কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথেও সেম ফর্মুলা, যে বি নট বাই রুট টু। আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসির মতো। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে রিলেশন বিটুইন, না, আর একটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট, ই নট এর সাথে এবার কি করে রিলেট করবি, এটা তো ইউনিট ভেক্টর গুলো হলো। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ই নট ইজ অলওয়েজ সি টাইমস বি নট। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা